शुरुआत करते हैं खबर नंबर 5 तो जो पटियाला तो सामने आ रही है, जिथे कि तेज रफ्तार का कहर वेखण नूं मिलिया। बेकाबू थार ने सड़क ते खेड रहे बच्चे नूं दरड़ दिता और 9 साल का बच्चा जिसकी मौके ते ही मौत हो गई है, मौके ते ही दम तोड़ दिता बच्चे ने और मुलजम थार छड़ के फरार हो गया। सो इस वेले दी बड़ी खबर पटियाला तो सामने आ रही है। दस दईए कि तेज रफ्तारी दा कहर वेखण नूं मिलिया। बेकाबू थार जिसने सड़क ते खेड रहे बच्चे नूं दरड़ दिता है और मापिओ दा इस वेले रो रो के बुरा हाल है। सोग दी लहर है तो उत्थे ही गुस्सा भी है मापिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि 9 साल का बच्चा जिसने दम तोड़ दिता है और मुलजम थार छड़ के फरार हो गया। हालांकि पुलिस अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने वालों अपने पद्धर से कार्रवाई जी की जा रही है, अमल के लियानी शुरू कर दी गई है। पर सीधे तौर पर एक बड़ा हादसा ये पटियाला दे विच वापरिया है। बेकाबू थार सड़क ते खेड रहे बच्चे नूं दरड़ के फरार हो जाती है, यानी कि मौके ते ही वो शख्स फरार हो जाता है और 9 साल का बच्चा जिहड़ा है उस तो बाद दम तोड़ दिता है और मुलजम थार छड़ के फरार होया। सो इस वेले दी बड़ी खबर दसदी है कि हादसे जिहड़े ने रोजाना दे वांग अजिहे सामने आउंदे ने। दो तस्वीरां विखा रहे हैं, बहुत कुछ बयान कर रही ने हादसे के बाबत। थार ने बच्चा दरड़ दिता, उस तो बाद मापिओ दा रो रो के बुरा हाल है। तस्वीरां दिल दहलाउण वालियां ने, परेशान भी करदियां ने, दर्दनाक ने। किस तरह दे नाल इस मां दे वल्लों रोया कुरलाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर है थार दी, उस गड्डी दी जिस दे नाल दरड़िया गया और मुलजम जिहड़ा है वो खुद मौके तो फरार हो गया। दो तस्वीरां बयान कर रही ने किस तरह दे नाल हादसा वापरिया। अपना रोड जा रहा है अपना आरे वाल नूं, उत्थे बच्चा खेड रहा सीगा, खेडदे देखदे गड्डी ये ऊपर दी चढ़ गई है। किहड़ी गड्डी सी? ये थार गड्डी है जी। किन्ने साल दा बच्चा सी? बच्चा हुण देखदे पता करदे अज मां प्यो नूं 4 साल का बच्चा। की नाम सी बच्चे दा? बच्चे दा हजे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं असीं। गड्डी का कारण ओवर स्पीड सी, की कारण की रहा? ये सर हजे सारे इन्वेस्टिगेशन दे पहलू ने, जदों इन्वेस्टिगेशन होएगी सारे विचारे जाणगे। सो पुलिस का कहना है कि मुढ़ली तफ्तीश कर रहे हैं। मनोज शर्मा फोन लाइन ते ने। पत्रकार मनोज की कुछ जानकारी है। हालांकि थार छड़ के मुलजम फरार होया, उस तो बाद दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੋੜੀਕੁੱਟ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਨੌਰੀ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸੀ 4-5 ਬੱਚੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਐਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਸੀ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ गिरफ्तार करके कानून अपनी कार्रवाई करे। जी धन्यवाद है मनोज तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल पुलिस कह रही है कि भाल की जा रही है मुलजम दी, पर फिलहाल परिवार दा रो रो के बुरा हाल है क्योंकि ये हादसा इस तरह दे नाल वापरिया कि मौके ते ही बच्चे की मौत हो गई। ताकि वधांगे गल करांगे गिलजियां और यानी कि थोड़ी देर दे विच गिलजियां दे भतीजे दलजीत दी पेशी होएगी मोहाली कोर्ट दे विच। दस्से कि विजिलेंस दे वल्लों पेश कीता जाएगा। जंगलात विभाग दे विच भ्रष्टाचार दे केस दे विच कल गिरफ्तारी हुई सी तां अज रिमांड मंगिया जा सकदा है, भी जानकारी सामने आई है। सो दलजीत दी पेशी होएगी। दस्से कि रिहाइश ते उन्हां दे जदों छापेमारी कीती है तां बरामदगियां होईयां ने और उस तो बाद हुण कोर्ट दे विच पेश कीता जाना। तां कह सकदे हां कि उन्हां सबूतां दे आधार ते भी जिहड़ा रिमांड मंगिया जा सकदा है क्योंकि अगे पुछगिछ होर कीती जानी है, अगे सवाल जवाब जिहड़े कीते जाणगे कि आखिरकार सारा मामला जिहड़ा सामने आया क्योंकि भ्रष्टाचार के इल्जाम लग रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं कि रिश्वत लई गई है, इल्जाम भी लग रहे हैं कि ट्रांसफर्स नूं लैके भी पैसा जिहड़ा उस दे विच भी ना सामने आ रहा है और केस दे विच कल जिहड़ी है गिरफ्तारी हो गई सी दलजीत गिलजियां होरां दी। सो विजिलेंस ने फिलहाल दलजीत दे मोहाली वाले घर दी भी तलाशी लई सी। लैपटॉप, पेन ड्राइव अते हार्ड डिस्क जिहड़े ने वो कब्जे दे विच लए गए सन। तां हुण मोहाली कोर्ट दे विच थोड़ी देर दे विच पेशी है। इस विचकार सीधा चलदे हां मनोज राठी ने साडे नाल ज्यादा जानकारी दे लई।
ਮਨੋਜ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਗਿਲਜੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 37 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 343 ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ 2800 ਰੁਪਏ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ 2800 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 800 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ IT ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗੁਰਜੋਤ ਜਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, FIR ਨੰਬਰ 6 ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, DFO ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 1% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2, 3, 4, 5, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਜ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਜੇਕਰ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।